یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی گستاخی، اسلام کے گھر کے اندر گستاخی ہو رہی ہے. جاگو جاگو مسلمانوں، اٹھو. نہیں اٹھنا انہوں نے. ایم بی ایس کے آگے نہیں. اس بار کی مس یونیورس کی پرتیوگتا بے حد خاص ہونے والی ہے، کیونکہ اتہاس میں پہلی بار سعودی عرب کا جھنڈا مس یونیورس میں دکھائی دے گا. نہیں بنائیں یورپ، کون منع کر سکتا ہے ان کو؟ میرے کہنے سے مان جائیں گے تھوڑا ہی وہ. بھائی اگر میں ساجد رشیدی ہندوستان سے ایک آواز لگاؤں گا کہ سعودی عرب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو مان جائیں گے تھوڑا ہی؟ کچھ کوئی بھی نہیں بولتا. کیوں؟ عمرہ حج کرنے ادھر ہی جانا. اور میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، ایک خط جانا ہے جو ان کا ہائی کمیشن یا ایمبیسی ہے کہ بھائی یہ بندہ، نیچے سب ٹائٹلز ہوں گے، اس نے یہ کچھ کیا ہے. وہ جیسے بیچارہ جدے میں یا ریاض میں لینڈ کرے گا، ادھر آؤ نا ذرا، وہ بڑے ظالم ہیں، بہت پٹائی کرتے ہیں. زاہد حامد لال ٹوپی لال تھی، سب کچھ لال کر دیا انہوں نے. وہ سوسائٹی جو ہے نا سعودی عرب کی، وہ کوشش کر رہی ہے اینڈ تھینک گاڈ their leader Crown Prince Mohammed bin Salman is young. He is very young. He still has 45-50 years to go. At least 40-45 years تو کہیں نہیں گئے. And this man will take Saudi Arabia to the very top. یہ کیا ہے؟ یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ محمد لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد، جہاں پہ محمد لکھا ہوا، یہ کدھر رکھا ہوا ہے؟ اتنی گستاخی. یہ اگر لڑکی پاکستان میں ہوتی سر تن سے جدا ہو چکا ہونا تھا، لیکن سعودی عرب میں انہوں نے کیا ہے، اور مومنین کچھ بھی نہیں بول سکتے. اور نیوز میں آپ کا پنہ سواگت ہے. سعودی عرب پہلی بار مس یونیورس پرتیوگتا میں بھاگ لے کر اتہاس رچنے جا رہا ہے، جو دیش کے لیے ایک مہتوپورن کھڑ ہے. مس سعودی عرب رومی الکاہتانی نے گھوشنا کی کہ وہ پرتشٹھت پرتیوگتا میں بھاگ لیں گی. ایک انسٹاگرام پوسٹ میں الکاہتانی نے مس یونیورس 2024 پرتیوگتا میں پرتسپردھا کے لیے چنے جانے پر گرو ویکت کیا. انہوں نے کہا، میں مس یونیورس 2024 پرتیوگتا میں بھاگ لے کر سمانت محسوس کر رہی ہوں. یہ مس یونیورس پرتیوگتا میں سعودی عرب کی پہلی بھاگیداری ہے. مس یونیورس پرتیوگتا میں شامل ہونے کا سعودی عرب کا نرنے اس کی ارتھ ویوستھا کو آدھنک بنانے اور وودھتا لانے کے لیے چل رہے پریاسوں کو درشاتا ہے. حال کے ورشوں میں سعودی عرب نے لینگک سمانتا اور مہیلاؤں کی دشا میں مہتوپورن پرگتی کی ہے. سشکتیکرن، جس میں 2018 میں مہیلاؤں کے ڈرائیونگ پر پرتیبندھ ہٹانا شامل ہے. اس کے اترکت مہیلائیں اب پاسپورٹ پراپت کر سکتی ہیں، سوتنتر روپ سے یاترا کر سکتی ہیں اور پرش ابھیبھاوک کی انمتی کے بنا رہ سکتی ہیں. راجیہ نے مہیلاؤں کے لیے ڈریس کوڈ میں بھی ڈیل دی ہے. اب انہیں عبایا پہننے کی آوشکتا نہیں ہے ساروجنک روپ سے. اس سال کی شروعات میں سعودی عرب نے غیر مسلم راجنیکوں کے لیے ریاض میں 70 ورشوں میں اپنی پہلی شراب کی دکان کھولی. مس یونیورس پرتیوگتا میں بھاگ لے کر سعودی عرب بدلاؤ کو اور آگے بڑھا رہا ہے. ان سدھاروں کے باوجود بھارتیہ اپ مہادویپ میں کچھ ویکتیوں نے سعودی عرب کی آلوچنا کرتے ہوئے دعویٰ کریں کہ وہ اسلامی سدھانتوں سے دور جا رہا ہے. آئیے اس مہتوپورن گھٹنا کرم پر میڈیا کی پرتکریاؤں کا پتہ لگائیں. دوستوں، سعودی عرب جو کہ سب سے کنزرویٹو دیش مانا جاتا تھا، جہاں پہ عورتوں کو یہ بولا جاتا تھا کہ بنا محرم کے، محرم ایسا ہوا کہ جیسے وومن کے ساتھ کوئی ان کا میل ریلیٹو ضرور باہر جائے گا، ورنہ عورتیں گھر کے باہر نہیں جا سکتی. وہ میل ریلیٹو کون ہے؟ اس لڑکی کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا سگا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا پتی ہو سکتا ہے. یہ ایسے محرم جو کہ ان کے ساتھ گھر کے باہر جائیں. ایک زمانہ ایسا تھا جہاں پہ عورتوں کی شکل نہیں دکھتی تھی. ایک زمانہ ایسا تھا جہاں پہ کہ سعودی عرب میں چھوٹے چھوٹے جو جرم ہوتے تھے ان کی اتنی بڑی سزا ملتی تھی کہ لوگوں کو ڈر لگتا تھا یار کہ سعودی عرب جائیں نہ جائیں. بڑا خوف. شراب تو آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن دوستوں، سعودی عرب بدل رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ کرا ہے کہ اب جو مس یونیورس کمپٹیشن ہے اس میں سعودی عرب بھی حصہ لے گا. یہ پہلی دفعہ ہمارا کوئی بھائی بندو ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا ہے کہ سارے مومنین اس کا نام لیتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں. اسپیشلی ہمارے جو لنڈے کے مومنین، جہاں پہ ایم بی ایس نے اتنے اقدام لیے ہیں، جہاں پہ اس نے تن کے رکھا ہوا ہے، جتنے ہمارے مومنین ہیں، مولوی حضرات ہیں، اور پاکستان کے جو مولوی ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ راجے روجے، ساحل الدین وغیرہ، یہ کوئی ٹھپچ کوئی بھی نہیں بولتا. کیوں؟ عمرہ حج کرنے ادھر ہی جانا. اور میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، ایک خط جانا ہے جو ان کا ہائی کمیشن یا ایمبیسی
है इस्लामाबाद में कि भाई ये बंदा, नीचे सबटाइटल्स होंगे, इसने ये कुछ किया है। वो जैसे बेचारा जद्दे में या रियाद में लैंड करेगा, इधर आओ ना जरा, ओ बड़े जालिम है, बहुत पिटाई करते हैं। जाहिद हामिद लाल टोपी की टोपी लाल थी, सब कुछ लाल कर दिया उन्होंने। तो ये बोलते नहीं है एमबीएस के खिलाफ कुछ। तो अब एमबीएस ने क्या किया, तो ये एक सऊदी मॉडल है, मॉडल सऊदी अरब की। पहले ये लोग उनको हिलने भी नहीं देते थे, तो उन्होंने ऐलान किया, इंस्टाग्राम पे उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने एक वीडियो, एक फोटो डाली सऊदी अरब के झंडे के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि वो मिस यूनिवर्स में सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये वो सऊदी मॉडल है। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ओए होए होए होए, ये क्या है, उसने झंडा कैसे पकड़ा हुआ, कलमा, चलो कलमा गिरा नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, ओए हो, ये किधर जा रहा है, ये मोहम्मद लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, जहां पे मोहम्मद लिखा हुआ ये किधर रखा हुआ है, ओए होए होए, इतनी गुस्ताखी। ये अगर लड़की पाकिस्तान में होती सर तन से जुदा हो चुका होना था, लेकिन सऊदी अरब में उन्होंने किया है, और मोमिनीन्स कुछ भी नहीं बोल सकते। बनाई यूरोप, कौन मना कर सकता है उनको, मेरे कहने से मान जाएंगे थोड़ा ही वो। भाई अगर मैं साजिद रशीदी हिंदुस्तान से एक आवाज लगाऊंगा कि सऊदी अरब को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मान जाएंगे थोड़ा ही। लेकिन सऊदी अरब जो है पूरी दुनिया में इस्लाम का मरकज माना जाता है, बैतुल्लाह होने की वजह से और मस्जिद नबवी होने की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम का मरकज मानते हैं लोग। और गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि इस्लाम वहीं से आया है और इस्लाम वहीं से फला फूला है। तो उस जगह जहां इस्लाम का सरचश्मा है, इस्लाम वहां से फला फूला है, तो उस जगह पर अगर हम इस्लाम को छोड़कर गैर इस्लामी रसूमात को जमहूरियत के नाम पर या आजादी के नाम पर लाएंगे, तो फिर वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो क्या बुत मिल गए सनम खाने से, मेरे पूरा शेर याद नहीं आ रहा है, बुतों को जिस तरह से पाक किया था काबे के अंदर से, फिर वही हालात पैदा हो जाएंगे। ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं पे एमबीएस को पेलना मत, हीरो बनने के लिए कह देते थे ना, ओए मैं नहीं डरता किसी से, और तेरी तो वो हरकत ना कहीं गलती से कर बैठना, क्योंकि अगर वो गलती कर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब बड़ा एडवांस हो गया सिस्टम। अब जहां का भी आप वीजा अप्लाई करते हैं, गोरे तो खैर कुछ नहीं कहते, गोरों को अगर आपने पेल भी दिया वो कुछ नहीं कहते बेचारे, तो शरीफ लोग हैं। लेकिन अगर आपने एमबीएस के बारे में कुछ लिखा हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कि ये काफर है, देखो इसने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी, ये वो फलाना टेंगना टमाका, वो आप करेंगे, वो जब आप वीजा अप्लाई करते हैं ना, वो सारा, अब एआई के सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि आप डालते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन में इनकी निकल आती है कि क्या क्या कुछ सर्च करना कौन सा मुश्किल काम है, तो सर्च वगैरह हो जाती है, इनके पास स्पेशल टूल्स होते हैं। तो वहां पे आ जाना, शीधे बाट ने जोश में आके एमबीएस को पेल दिया, वो फेसबुक पोस्ट होगी, वहां पे जद्दे में उतर गए, इधर आए ना जरा, ये आपने लिखा है उधर, अच्छा तो सारी हीरो पना जो बना होता है ना अभी दुनिया को दिखाने के लिए, मोस्टली ये शो मारनी होती है कि मैं नहीं डरता किसी से, देखो जो बड़े बड़े हमारे लीडरांस हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे एमबीएस के, तो उन्होंने नहीं जाना बेचारों ने भाई। चलो लीडर तो फिर कहेंगे तो उससे मुल्क का खतरा हो जाएगा, आपको वो जो डॉलर भीख में देते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। अगर राजे रूजे ने बोल दिया, साहिल अदीम वगैरह ने बोल दिया, तो रगड़े जाएंगे, कभी वहां पे हाजी करने भी नहीं जा सकते, अल्लाह मियां कोई भी नहीं आएंगे ऊपर से बचाने। तो फिर ये जो छोटे जो नीचे के लोग होते हैं ना, जो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, वो हीरो बनते हैं। तो जब वहां पे उतरोगे ना, वहां पे उनको दिखाना ये क्या है, तब मैंने नहीं कहा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। और ताड़े वास्ते किसी ने आना भी नहीं है, वो लाल टोपी के लिए तो फिर पाक फौज ने रिक्वेस्ट उनसे की, तो कहीं जाकर कुछ 6 महीने बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया जेल की काल कोठरी में। आम बंदों को नहीं छोड़ते, आम पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सरतान से जुदा हुए क्राइम्स के ऊपर सऊदी अरब में। तो इस तरह के बोलो बोलो बोलो, मैं गैरत दिलाना हूं, बोलो राजे, साहिल अदीम, बोलो ट्विटर पे जाके एमबीएस को टैग करके कहो कि ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने यही काम करने हैं तो कम से कम ला इलाहा तो हटा दो। नहीं बोलेंगे, बोल नहीं सकते। तो बहरहाल एमबीएस जो है हमारा अच्छे कम कर रहा है, और कदम बढ़ाओ एमबीएस, हम तुम्हारे साथ हैं। मोमिनीन्स हम पे धौंस जमाते थे अपने मुल्कों में, अब मोमिनीन्स के ऊपर धौंस जम रही है। मैं जैसे बता रहा हूँ, किसी में बोलने की